Good morning, students. In the last lecture, we learned the question number first about Vikram and Padna. In that question, we learned that the profit should be distributed among according to the new ratio, and excess capital should be transferred to their loan account. In the same way, some questions should be conducted where the excess amount should be transferred to the loan account, bank account, cash account, or current account. Excess amount where it should be posted, it should be learned in the last lecture. So let's start our second question. Almendu and Samir share profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under. Balance sheet as on 31st March 2017. Liabilities: capital Almendu 60,000, Samir 40,000, creditors 10,000, general reserve 20,000, land and building 50,000, plant and machinery 20,000, furniture and fixture 8,000, sundry debtors 24,000, stock 16,000, cash at bank 12,000. On 1st April 2017, they admit Paresh into partnership firm, the term being that he shall pay rupees 16,000 as his share of goodwill. 50% amount of goodwill shall be withdrawn by all partners. He shall have bring rupees 20,000 as his capital, 1/4 share future profit. For the purpose of Paresh admission, it was agreed the assets would be revalued as followed: land and building to be valued at rupees 60,000, plant and machinery to be valued rupees 16,000, stock valued 20,000, furniture and fixture rupees 4,000. Provision 5% debtors would be made for the doubtful debt. Pass the necessary journal entries in the books of firm. Last time they asked that to prepare the profit and loss adjustment account, capital account and new balance sheet. But current question they asked to pass the journal entry. When the passing the journal entries, at that time we should be required to prepare a revaluation account also. Revaluation account is prepared for the purpose of to increase the or decrease the assets and liabilities. If the assets are increases, it should be posted on the revaluation account credit side, and when the assets are decreases, at that time it should be posted on the debit side. And opposite and vice versa, liabilities increases posted on debit side and liabilities decreases posted on revaluation account credit side. Okay, so let's start to solving the question. Preparing a which revaluation account? Okay, in that question, first and second adjustment, it is unrelated to the partner, so no effects it should be on a revaluation account. तर रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये याचा कुठलाही अफेक्ट होणार नाही आहे. पार्टनर्सच्या कॅपिटल अकाउंटला काय होणार आहे, त्याचा अफेक्ट होणार आहे. सो डायरेक्टली आपण लोक ॲडजस्टमेंट नंबर 3वरती येऊया आणि मग त्याची ह्या जो 2 एंट्रीज आहेत त्याचा इफेक्ट जनरल एंट्री सॉल्व करताना सांगते. लँड अँड बिल्डिंग टू बी व्हॅल्यूड ॲट रुपीज 60,000. पहिलं लँड अँड बिल्डिंगची किंमत किती होती? 50,000. आता किती आहे? 60,000. Then the assets value should be increased. Whenever the asset value should be increased, at that time it should be posted on the revaluation account credit side. ओके, काय सांगितलेलं आहे? रिव्हॅल्युएशन अकाउंट आपण लोक काय करणार आहात, तुम्ही लोक लक्ष द्या इकडे. लँड अँड बिल्डिंगची किंमत किती सांगितली होती? 60,000. आता किती? पहिले किती होते? 50,000. आता किती? 60,000. म्हणजे कितीने वाढली आपली? 10,000ने. ओके, तर ती काय केली बघा, इथे 10,000 रुपये आपले काय केले आहेत? पोस्ट आउट केलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट दिली आहे. प्लांट अँड मशिनरी टू बी व्हॅल्यूड रुपीज 16,000. प्लांट अँड मशिनरीची किंमत किती होती पहिले? 20,000. आता किती आहे? 16,000. म्हणजे काय झालेली आहे? कमी झालेली आहे. कमी झाली म्हटल्यावरती रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या कुठे पोस्ट आउट करायचं आहे? डेबिटला. इथे पोस्ट आउट केलं आहे 4,000 रुपीज. नेक्स्ट पुढे दिलं आहे स्टॉक व्हॅल्यूड रुपीज 20,000. व्हॉट इज एन अमाऊंट ऑफ द स्टॉक ॲट द टाइम ऑफ द before admitting the partner, it is and stock should be valued at 16,000. Now the value should be 20,000. The stock value should be increased. Stock value काय झालेली आहे? इन्क्रीज झालेली आहे. म्हटल्यावरती किती येणार तुमच्या इथे? किती येणार आहे? 4,000 रुपये येणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट काय सांगितलेला आहे तुमचा? फर्निचर अँड फिक्चर रुपीज 4,000. फर्निचर अँड फिक्चर किती आहेत तुमचे? किती सांगितलेत बरं, सांगा बरं. फर्निचर अँड फिक्चर किती आहे? 8,000. आता किती आहे तुमचे? 4,000. म्हणजे 4,000 काय झाले आहेत? कमी झालेत. 4,000 कमी झालेत. इथे पोस्ट आउट केले फर्निचर अँड फिक्चर 4,000. वेन इट इज अन इन्क्रीज, असेट्सची व्हॅल्यू काय सांगितली आहे? इन्क्रीज सांगितली, तर इकडे लिहा. असेट्सची व्हॅल्यू कमी झाली असेल तर काय करा? इकडे लिहा. कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा आहे.
ओके. लायबिलिटीची व्हॅल्यू काय झालेली आहे, कमी झाली असेल तर इकडे लिहा, आणि लायबिलिटीची व्हॅल्यू वाढली असेल तर इकडे लिहा. एवढं आपलं लक्षात झालं तरी पुढे पण काय होणार आहे, आपलं बऱ्यापैकी अर्ध क्वेश्चन सॉल्व्ह होऊन जाणार आहे. ओके, समजलं सगळ्यांना. ज्यावेळेस आपण लोक काय करत असतो, क्वेश्चन सॉल्व्ह करत असतो, त्यावेळेस रिव्हॅल्युएशन अकाउंट इट्स अन इम्पॉर्टंट. ओके, त्यामुळे काय असणार आहे, रिव्हॅल्युएशन अकाउंटवरती सगळं क्वेश्चन आपला डिपेंड असणार आहे. म्हणजे प्रॉफिट काय आहे, त्याच्या असेट्स असेल, ॲप्रिशिएट्स असेल, डेप्रिशिएट्स असेल, त्याचा इफेक्ट आपण लोक बॅलन्स शीटला दाखवणार आहोत. त्यामुळे काय करायचं आहे, रिव्हॅल्युएशन अकाउंट प्रॉपरली काय करायचं आहे, बनवायचं आहे. फर्निचरची व्हॅल्यू झाली आपली 4,000 रुपये लिहून झाले. नेक्स्ट, प्रोव्हिजन 5% डेटर्स टू बी मेड ऑन डाऊटफुल डेट. पहिले प्रोव्हिजन होते का, नाही. आता काय करायचं आहे, प्रोव्हिजन त्यांनी बनवायला सांगितलं, म्हणजे RDD कॅल्क्युलेट करायला सांगितली. RDD कॅल्क्युलेट करायला सांगितली म्हटल्यावरती काय आहे, आपल्याला पहिले आपल्याला किती मिळणार होते, पहिले बिफोर 24,000. आता मात्र काय होणार आहे, 1,200 रुपीज आपल्याला मिळणार नाही आहेत. आपल्याला मिळणार नाही म्हटलं आपलं नुकसान. म्हणून काय करणार आहात, रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या कुठे वर्कआउट केलं आहे, डेबिट साईडला. ओके, सगळ्यांना समजलं आहे. लक्ष द्या. लँड अँड बिल्डिंग पहिले किती होते, सांगा बरं, 50,000. आता किती आहे, 60,000. वाढले म्हणून काय केलं, इकडे पोस्ट आउट केलं. नेक्स्ट, प्लांट अँड मशिनरी, पहिली किंमत किती होती प्लांट अँड मशिनरीची, 20. आता किती आहे, 16. म्हटल्यावरती कमी झाली म्हणून काय केलं आहे, इकडे पोस्ट आउट केले. स्टॉक किती होता पहिले, 16,000. आता किती आहे, 20,000. 4,000ने वाढला म्हणून इकडे पोस्ट आउट केलं आहे. फर्निचर पहिले किती होतं, 8,000. आता किती आहे, 4,000. म्हणून 4,000 रुपये काय केलेलं आहे, इकडे पोस्ट आउट केलं आहे. RDD कॅल्क्युलेट काय सांगितलेली होती, ती RDD काय केली आपण लोकांनी इथे पोस्ट आउट केलेली आहे. कळलं सगळ्यांना इथपर्यंत, चारही ॲडजस्टमेंट झाल्या. फाइंड आउट द प्रॉफिट फाइंड आउट करायचं आहे. टोटल केली आपण लोकांनी. ओके, डेबिट साईड अँड क्रेडिट साईड, विच एव्हर इज मोर, क्रेडिट साईड इज मोर दॅन डेबिट साईड, इट मीन्स अ प्रॉफिट. काय झालेलं आहे, प्रॉफिट आपलं इथे आलेलं आहे. हे 14,000 मायनस टोटल द अमाऊंट शुड बी रिमेनिंग बॅलन्स किती आली तुमची, 4,800. 14,000 मायनस 9,200, द रिमेनिंग बॅलन्स शुड बी 4,800. then the 4,800 should be distributed among पार्टनर्स. 4,800 काय करायचं, तुम्हाला पार्टनर्सला डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. सांगते तुम्हाला लोकांना मी, 4,800 पार्टनर्सला डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे कितीमध्ये, तुमच्या 3:2 मध्ये. whenever it should be calculating, the amount should become 2,800 and 1,920. how it should be calculated, we should be discussed in the last lecture. प्रॉफिट आता तुम्हाला लोकांना बऱ्यापैकी डिस्ट्रीब्युशन करता येत असेल, कारण की आपण फायनल अकाउंटमध्ये पण बघितलेलं आहे आणि ॲडमिशनच्या क्वेश्चन्समध्ये पण कॅल्क्युलेशन आपण लोकांनी काय केलेलं आहे, कॅल्क्युलेट केलेले आहे. सो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द पार्टनर्स. म्हणजे एकंदरीत आपली वर्किंग नोट झालेली आहे. आता आपण काय करणार आहोत, जर्नल एंट्री पास करणार आहोत. ज्यावेळेस जर्नल एंट्री पास करत असतो त्यावेळेस लक्ष द्यायचं आहे, सगळ्यात पहिले बघायचं आहे कुठल्याही प्रकारचं मागचं प्रॉफिट, मागचे काही जनरल रिझर्व फंड, प्रॉफिट और प्रॉफिट अँड लॉस, इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्युटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. काय करायचं आहे, ओल्ड पार्टनर्सला डिस्ट्रीब्यूट करून टाकायचं आहे. सेकंड थिंग्स, दुसरी एंट्री काय पास करणार आहात, आणलेल्या पार्टनरची कॅश. तिसरी, आणलेल्या पार्टनरचं गुडविल. इफ यू वॉन्ट टू पास द कंबाईन एंट्री, अदरवाईज इफ यू वॉन्ट टू पास द सेपरेट एंट्री. जर तुम्हाला सेपरेटली एंट्री पास करायची असेल तर सेपरेट एंट्री पास करा. जर तुम्हाला समजा कंबाईन एंट्री पास करायची असेल तर कंबाईन एंट्री पास करू शकतात. पहिलं जनरल रिझर्व किंवा रिझर्व फंड ट्रान्सफर करून झालं आहे, पार्टनरचं आणलेलं कॅश आणि गुडविल झालेलं आहे. त्याच्यानंतरून क्वेश्चनमध्ये समजा एखाद्या वेळेस गुडविल, मग काय करायचं आहे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करून टाकायचं आहे कोणाला, ओल्ड पार्टनर्सला. त्याच्यानंतरची पुढची एंट्री काय असणार आहे, फॉर एक्झाम्पल इफ इट इज अन गिवन दॅट क्वेश्चन जस्ट लाईक ऑफ इन दॅट क्वेश्चन, ह्या क्वेश्चनसारखं सांगितलं असेल की पार्टनर्स अर्धी अमाऊंट गुडविलची घेऊन जात असेल, विड्रॉ करत असेल, तर त्याची एंट्री पास करायची. जर नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, डायरेक्टली ॲप्रिशिएट, डेप्रिशिएट अँड डायरेक्टली वी शुड बी पास अ लास्ट प्रॉफिट अँड लॉस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द पार्टनर्स. ओके, चला सगळ्यात पहिले ह्या क्वेश्चनमध्ये काय दिलं होतं, जनरल रिझर्व. वेन एव्हर जनरल रिझर्व शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द पार्टनर, ॲट दॅट टाइम वी शुड बी पासिंग अ जनरल एंट्री. जनरल एंट्री कोणती पास करणार आहात, जनरल रिझर्व अकाउंट डेबिटेड टू अल्मेंडू कॅपिटल टू समेट्स कॅपिटल. ओके, कळलं इथपर्यंत. बघा इथे लिहिली मी पहिलीवाली एंट्री काय पास केली, जनरल रिझर्व डिस्ट्रीब्युशन केलं. जनरल रिझर्व डिस्ट्रीब्युशन 20,000ची. आता कॅल्क्युलेशन 3:2 तुम्हाला लोकांना आता समजलं आहे. 5 चौक 20, 4 त्रिक 12, 4 दुने 8. ओके, जनरल रिझर्व डिस्ट्रीब्युशन करून झालेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढची एंट्री पास केलेली आहे ती म्हणजे काय, कॅश ब्रिंगिंग ऑफ द पार्टनर, न्यू पार्टनर अँड गुडविल ऑल्सो ब्रिंगिंग ऑफ द न्यू पार्टनर इन द बेसिस ऑफ कॅश. कॅशमध्ये गुडविल घेऊन जात आहे, तर एंट्री पास केली आहे, कॅश अकाउंट डेबिट, कॅश अकाउंट डेबिट टू परेश कॅपिटल टू गुडविल. ओके, कॅश किती घेऊन आला होता, 20,000 रुपये घेऊन आलेला होता, 16,000 रुपये त्याचं गुडविल होतं, तर कॅशची टोटल किती झाली तुमची, 36,000. पहिलं जनरल रिझर्वची एंट्री पास करून झाली. दुसरी, नवीन पार्टनर कॅश घेऊन आलेला होता आणि गुडविल अमाऊंट घेऊन आलेला होता.
पुढची गुडविल काय सांगितलं मॅमने, डिस्ट्रीब्यूट करायचं कोणामध्ये, ओल्ड पार्टनर्समध्ये. गुडविलची अमाऊंट किती होती, 16,000. 16,000 शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. दोघी पार्टनर्सला काय करायची ती कॅल्क्युलेट करून डिस्ट्रीब्यूट करून टाकायची आहे. 3:2 मध्ये काय करायचं आहे, वाटून टाकायचं आहे. Goodwill account debited to Almondus capital, to Samir's capital. 16,000 should be distributed among the old partners. It is 9,600 and 6,400. Okay, इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय. नेक्स्ट एंट्री, इट इज अ न्यू एंट्री फॉर द न्यू एंट्री फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन्स. त्याच्या ह्या क्वेश्चनमध्ये ही नवीन एंट्री आहे. काय एंट्री आहे, लक्ष द्या इकडे. प्रश्न काय सांगितला होता, प्रश्नामध्ये पहिली ॲडजस्टमेंट काय होती, ही शॅल पे ₹16,000 इज द शेअर ऑफ गुडविल. 50% अमाऊंट ऑफ गुडविल शॅल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर. 16,000 रुपये गुडविल घेऊन आलेला होता. ती कॅशमध्ये आपण लोकांनी रेकॉर्ड केलेली होती. ती गुडविल रेकॉर्ड केल्यानंतर आपण लोकांनी काय केलं होतं, गुडविलमध्ये गुडविलची एंट्री घेऊन आलेला होता. नंतर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट केलेलं होतं. आत्ता मात्र काय सांगितलं आहे, हाफ अमाऊंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. आता गुडविलची अमाऊंट काय करत आहे, ते अर्धी अमाऊंट घेऊन जातात. तर ठीक आहे, आपण एंट्री काय पास करणार आहोत. नॅचरली व्हॉट इज अन एंट्री, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बँक. बट हाऊ मच, हाफ. तर हाफ म्हणजे 16,000 होती. 16,000 मधली रिमेनिंग हाफ अमाऊंट म्हणजे किती, 8,000. 8,000 अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेअरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशोनुसार, सॉरी न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशोनुसार काय होतं, 4,800 and 3,200. इथे बघा अमाऊंट दिली आहे 9,600 and 6,400. हाफ अमाऊंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, इट इज 4,800 and 3,200. लक्ष दिली, गुडविलची एंट्री पास केली आणि अर्धी अमाऊंट काय चाललेलं आहे, पार्टनर्स घेऊन चाललेले आहेत. त्यामुळे अल्मेंडूज कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड, समीर कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू विच इन बँक अकाउंट. ओके, त्यांची अर्धी अमाऊंट त्यांना काय केलेली आहे, देऊन टाकलेली आहे. नेक्स्ट एंट्री पास केलेली आहे ती म्हणजे कोणती, आपली एंट्री पास केलेली आहे ती कोणती, ॲप्रिसिएशनवाली. 3 एंट्री 4 एंट्री आपल्या झालेल्या होत्या. जनरल रिझर्व डिस्ट्रीब्यूट करून झाला पार्टनर्सला. नवीन पार्टनरने आणलेली कॅश घेऊन आलेला आहे, गुडविल घेऊन आलेला आहे, गुडविल ट्रान्सफर करून झालेला आहे. त्याच्यानंतर अर्धी अमाऊंट गुडविल काय केलेले आहे, पार्टनर घेऊन गेलेले आहेत. आता पुढची एंट्री येते ती कोणती, ॲप्रिसिएट अँड डेप्रिसिएट. डायरेक्टली कंबाईन करा, कंबाईन एंट्री पास करा. रिव्हॉल्युशन अकाउंटमध्ये जे आपण लोकांनी बघितलं होतं ना, इथे ही डायरेक्टली एक एंट्री पास करा. लँड अँड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिव्हॉल्युशन, रिव्हॉल्युशन अकाउंट डेबिटेड टू RDD, टू फर्निचर, टू प्लांट अँड मशिनरी. ओके, आता लक्ष द्या इकडे, लँड अँड बिल्डिंग टू स्टॉक 10,000, 4,000. द टोटल शुड बी हाऊ मच, 14,000. कळलं. अँड बिंग व्हॉट इज अ नॅरेशन, बिंग प्रॉफिट शेअरिंग रेशो, सॉरी बिंग लँड अँड बिल्डिंग अँड स्टॉक शुड बी ॲप्रिसिएटेड. नेक्स्ट एंट्री पास करणार आहात, प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अँड मशिनरी, टू फर्निचर अँड टू RDD. डिक्रीज द व्हॅल्यू ऑफ द असेट्स अँड कॅल्क्युलेट द RDD. हे कुठून आले, आपण लोकांनी कॅल्क्युलेट केलं वर्किंग नोट, ती वाली एंट्री आपली. लास्ट एंट्री आहे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्युटेड टू अमंग द पार्टनर. काय करायचं आहे, शेवटी मग पार्टनर्सला काय करायचं आहे, ते प्रॉफिट आलेलं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करून टाकायचं आहे. कन्सेप्ट फक्त लक्षात ठेवायचा आहे. वेन वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन ॲट दॅट टाईम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेरिंग अ रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. आपण काय करणार आहोत, रिव्हॅल्युएशन अकाउंट बनवणार आहोत. रिव्हॅल्युएशन अकाउंटमध्ये बनवल्यानंतर दुसरी एंट्री काय बघणार आहात तिथे, इफ द असेट्स व्हॅल्यू इन्क्रीजेस इट शुड बी पोस्टेड रिव्हॅल्युएशन अकाउंट वेअर क्रेडिट साईड. इफ द असेट्स आर डिक्रीजेड पोस्टेड ऑन द वेअर डेबिट साईड. अँड कॅल्क्युलेशन ऑफ द RDD इट शुड बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साईड. नेक्स्ट सेम तसेच त्यांची एंट्री पास करून झाल्यानंतर पुढचं काय करणार आहात, पार्टनरची कॅशची एंट्री. नेक्स्ट वन गुडविलची एंट्री, गुडविल डिस्ट्रीब्युशनची एंट्री. पार्टनर्स घेऊन गेला असेल तर ती काय करायचं आहे, विड्रॉन बाय पार्टनर्सची एंट्री. त्याच्यानंतर ॲप्रिसिएटवाली एंट्री, त्याच्यानंतर डेप्रिसिएटवाली एंट्री. म्हणजे क्रेडिट साईडची एक एंट्री आणि डेबिट साईडची एक एंट्री रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या. आणि लास्ट वन काय करायचं आहे, प्रॉफिट, आलेला प्रॉफिट आणि लॉस जुन्या पार्टनर्सला देऊन टाकायचं आहे. कळलं सगळ्यांना पुन्हा. ओके, सो in the next lecture we should be solving a new question. Thank you.